Hello dear students, welcome to third lecture of future contract. The second lecture we discuss the different elements regarding the future contract, and the third lecture we are going to discuss the difference between the commodity future and the financial future, and what is a margin money settlement, what is a margin arrangement settlement in the future contract, and the difference between the future and the forward, and marking to market concept. These are the important elements of the third lecture. We are discussing the difference between the commodity future and the financial future, and difference between the future and the forward. Another one is the margin system. The future is working on the base of margin system, and what is a margin system, and what is a marking to market system. And these are the important elements of the future contract. And we're starting with the difference between the commodity future and the financial future. We have already familiar there are two categories of the future. There is a financial future and the commodity future. A financial future, the underlying asset is a financial instruments like the shares, the currency and indexes, all are the underlying asset. And commodity point of view, underlying assets are the commodity. You are the gold, your pepper and silver, all are the commodity. Commodity is acting as an underlying asset. And we're discussing what are the basic differences between the commodity future and the financial future. Okay, let's the first difference. In commodity future, underlying asset is a commodity. That's the first important difference. You are the underlying asset. The commodity future is purely depends upon the commodity, the gold, silver, and oil. All are the commodities. The underlying asset is the underlying asset is the form of the commodity. But the financial future, the underlying asset, the financial product like the shares, or otherwise sometimes the debentures or the currencies, indexes, all are the underlying asset. That's the first difference between the commodity future and the financial future. The commodities are the underlying asset, the financial elements are underlying asset. And second difference, the commodity future generally settled by the physical delivery. Commodity futures, we are using the physical delivery settlement in case of the commodity future. The physical delivery is essential in case of the commodity future, because the gold and the sugar and the rubber, we are taking the physical delivery. So commodity future, the physical delivery, based on physical delivery. Some of the financial futures cannot be settled by the physical deliveries, like a stock index futures. And suppose you are the financial futures, some futures, financial futures are not settled by the physical delivery. That means stock exchange future. Because some future, all physical delivery settlement നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചറുമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറി സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. That's the second difference. In commodity future generally settled by the physical delivery, and some of the financial future cannot be settled by the physical delivery. That's the second difference between the commodity and the financial future. And third difference, the commodity future have the consumption value. The commodity future, because it's storage വരുന്നുണ്ട്, consumption values കൂടുതലായിരിക്കും. But the financial instrument do not have the consumption value. But the financial instruments നമുക്ക് എന്താണ് consumption values അങ്ങനെ storage അത്ര ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല. consumption values ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. The commodity future have the consumption value, and the financial instrument do not have the consumption value. The third difference between the commodity and the financial future. And fourth difference, the commodity future contract normally do not exceed 90 days. Commodity future അധികം ഒരു 90 daysന് മുകളിലേക്ക് അധികം കോൺട്രാക്റ്റിൽ പോവില്ല. But there is no such limitation. The financial future അങ്ങനത്തെ limitation la carry forward ഉള്ള provisions ഉണ്ട്. അവിടെ 90 days do not exceed 90 days. But the financial future, such limitations, there's no such limitation regarding the days. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു limitations എവിടെ financial future കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. Okay, these are the differences between the commodity future and the financial future. The commodity future means is the underlying asset is the commodity, and financial future is underlying asset a financial instrument. That's the first difference between the commodity and financial future. A second difference, the commodity futures are generally settled by the physical delivery, but the financial future cannot be settled. Certain financial future cannot settled by the physical delivery. For example, stock index future, it cannot settle through the physical delivery. എടുത്തുകൊണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് physical delivery നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കുക, അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് അല്ല, കയ്യിലേക്ക് വരുന്ന എലമെന്റുകളല്ല. And third one, the commodity future have the consumption value, because storage ആവശ്യത്തിന് consumption values വരും, and financial instrument do not have the consumption value.
And the next difference, the commodity future contract do not exceed 90 days. Normally the commodity future do not exceed 90 days, but there is no such limitation in the financial future. These are the differences between the commodity and your the financial future. Okay, now after what are differences between the forward contract and the future contract? We already studied the forward and the future contract in the first classes. The forward is a customized format and the future is a standardized format. In a forward contract, that there is an agreement with two persons. One person is a buyer, another person is seller. They create an agreement, predetermined price on future rate. But the future contract, the agreement between the buyer and seller through an intermediary. The intermediary is known as the clearing house. Okay, that's the difference between the future and the forward contract. Let us discuss the differences between the forward and the future contract. The first difference regarding the meaning. The forward contract is agreement between the party to buy and sell an underlying asset on specific date. But the future contract, it is a agreement between the parties agree to exchange asset for cash or fixed price on the future. But specify the transaction parayum. Buy owns underlying asset on specified date on agreed rate in future. But there is a cash settlement in case of the future contract. That's the first difference between the forward and the future contract. And another one is forward contract is a customized contract. It's not a standardized, it's a customized contract. But here the future contract is always standardized. That is standardized contract. Because there exchange control in exchange is standardized contract. And over the counter future എന്ന് പറഞ്ഞാൽ OTC ആണ്. OTC ആണ്. പക്ഷേ forward എന്ന് പറഞ്ഞാൽ OTC ആണ്. Then future എന്ന് പറയുമ്പോൾ exchange traded ആണ്. എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. And there is a OTC. The forward is always OTC and future is always organized to the exchange. And settlement on maturity. On maturity date settlement. Forwards എപ്പോഴും maturity date settlement. The futures daily based ആണ്. മാർജിൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഫ്യൂച്ചറിന് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡെയിലി സെറ്റിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഡെയിലി ബേസിലാണ് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. Then forward റിസ്ക് കുറച്ച് ഹൈ ആണ്. കാരണം ഇന്റർമീഡിയറി അല്ല, ഡിഫോൾട്ടിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റിസ്ക് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ റിസ്ക് ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്സിൽ റിസ്ക് കുറച്ചും കുറവാണ്. ആൻഡ് ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരെ എപ്പോഴും ഫോർവേഡിലാണ്. കാരണം അവിടെ എപ്പോഴും മാച്ചിങ് പാർട്ടീസിന് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. ഡിഫോൾട്ട് റിസ്കിന് പോസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് ബട്ട് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ദർ ഇസ് നോ ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക്. കാരണം അങ്ങനത്തെ റിസ്ക് ഇല്ല. കാരണം എൻറ്റയർ എലമെന്റ്സ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ യുവർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. In between the buyer and seller, there is a clearing house. So clearing house is always avoiding the default risk. That's second, another difference is the default risk. And size of the contract depend upon the contract terms. But the contract size depend on the contract and depend on. ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. ലോട്ട് വൈസ് ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ട്രേഡ് ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈസുകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. ലോട്ടായിട്ടാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വരാം. ഓക്കെ. And the collateral security is not required and initial margin is required. കാരണം ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ വേണം. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അടച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല. ഫോർവേഡിൽ അത് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് മെച്യൂരിറ്റി ആസ് പെർ ദ ടേംസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആസ് പെർ ദ ടേംസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് മെച്യൂരിറ്റി. പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഡേറ്റുകളുണ്ട്. പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഡേറ്റുകളാണ് ഫ്യൂച്ചറിലത്തെ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് വരാം. ഇവിടെ ടൈംസ് അനുസരിച്ച്, പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഡേറ്റുകളുണ്ട്. ഓക്കെ. ദ റെഗുലേഷൻ സെൽഫ് റെഗുലേറ്റഡ് ആണ്. ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്ത ഓർഗനൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ സെൽഫ് റെഗുലേറ്റഡ്. ഫോർവേഡ്സ് ആർ സെൽഫ് റെഗുലേറ്റഡ്. ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആർ റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ദ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്. ആൻഡ് ലിക്വിഡിറ്റി കുറച്ചുകൂടി ലോ ആണ്. കാരണം ആ പീരീഡ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ലിക്വിഡിറ്റി വളരെ ഹൈ ആണ്. കാരണം ഏത് സമയത്തും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് വിൽക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ദർ ഇസ് എ ഹൈ liquidity is available. These are the differences between the future contract and forward contract. So agreement between the first difference is agreement between the parties and underlying a specified date agreed rate in future. But here there is cash and fixed prices. There is a fixed prices and predetermined prices. And here there is a customized contract. Here the forwards are the customized contract. Futures are standardized contract. And this OTC is the exchange traded fund. And there is a settlement on maturity date on daily basis. And there is high risk and it's low risk. Default point of view, the chance for high default risk, there is no probability. And the size of the contract depends upon the contract term, and it is always fixed. Collateral is not required, but is required in case of the future contract. That's the initial margin is required. And maturity as per the terms of the contract, and here there is a predetermined rate.
Regulations there is self-regulated, but is regulated by stock exchange. And liquidity point of view, the future contract is high liquid and the forward contract is low liquidity. These are the basic differences between the future and the forward contract. And a future contract, there is an intermediary. The intermediary is known as the clearinghouse. But it's a forward contract. There is no intermediary in between the buyer and seller, and there's a buyer and seller controlling the contract. So this is OTC, purely is OTC. These are differences between the future and the forward contract. Okay, and after that, the margin system in future contract. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അടച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അടച്ചിരിക്കണം. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അടച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. വാട്ട് ഇസ് എ മാർജിൻ? എന്താണ് മാർജിൻ? മാർജിൻ ഈസ് എ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റ് or an amount of capital one need to post deposit to control a future contract. ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അത് എടുക്കുന്ന വ്യക്തി അടയ്ക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റ്, ഒരു ക്യാപിറ്റലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ മാർജിൻ. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാർജിൻ. മാർജിൻ അടച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടിന്റെ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത്, അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ്, ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫ്യൂച്ചർ മാർജിൻ ഇസ് എ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് or deposit or amount of capital one need to post or deposit to control the future contract. ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നമ്മുടെ എടുക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന ആ എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇസ് എ മാർജിൻ. ഇസ് എ പെർഫോമൻസ് ബോണ്ട്. ദീസ് ആർ ദ പെർഫോമൻസ് ബോണ്ട് ഡിസൈൻഡ് എൻഷുർ ദ ട്രേഡ് ക്യാൻ മീറ്റ് ദെയർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ്. കാരണം ഇവിടെ ഡീഫോൾട്ട് റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഫ്യൂച്ചർ മാർജിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ട് വിട്ടുപോയാൽ മാർജിൻ എമൗണ്ട് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഡീഫോൾട്ട് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർജിൻ ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിറ്റർമൈൻ, ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണ് ഈ മാർജിൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. പറയാം ഫ്യൂച്ചറിന് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസുകളുണ്ട്. ആ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസുകളായിരിക്കും ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട്, ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്ചേഞ്ചുകളായിരിക്കും ഇവിടെ മാർജിൻ കൂടുതലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അറ്റ് ബ്രോക്കറേജ് കമ്പനി വിൽ ആഡ് എക്സ്ട്രാ പ്രീമിയം ഓർ ദ മിനിമം എക്സ്ട്രാ മാർജിൻ റേറ്റ് ലോ വിത്ത് റിസ്ക്. അതുമേ എന്തെങ്കിലും മാർജിൻ പ്ലസ് കയറ്റിയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ബ്രോക്കിംഗ് കമ്പനീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ മാർജിൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണ്, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണ് ഈ മാർജിൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഏത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും മാർജിൻ അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. മാർജിൻ അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യലായിട്ടൊരു ക്യാപിറ്റൽ മുടക്കണം. മുടക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മാർജിൻ മീൻസ് ആ കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നമുക്കറിയാം അവിടെ ബയ്യറുണ്ട്, സെല്ലറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഡീഫോൾട്ട് റിസ്ക് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ മാർജിൻ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആ മാർജിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, മാർജിൻ അടയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡീഫോൾട്ട് റിസ്ക് ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ മാർജിൻ ഈസ് സെറ്റിൽഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിസ്കി മാർക്കറ്റ്. കാരണം ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റുകൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർജിനാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ആ മാർജിൻ പലപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ആ മാർജിൻ പലപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, this arrangement is known as the margin settlement. And what is a margin? Future margin is a good faith deposit or amount of capital one need to post or deposit to control the future contract. Future contract control ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി അടയ്ക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ മാർജിൻ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയണത്. ഓക്കെ, ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്. ദെൻ ബ്രോക്കേജ് കമ്പനിക്ക് ഇനി ആ ഫിക്സ് ചെയ്ത മാർജിൻ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മാർജിൻ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർജിൻ. 3 തരം മാർജിനാണ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങളൊരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ 3 തരം മാർജിൻസ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ദർ ഇസ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ, ദർ ഇസ് എ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ. 3 തരം മാർജിൻസ് ആണുള്ളത്. മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആണ്. ഒരു ചെറിയ ക്യാപിറ്റൽ അടയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 3 തരം മാർജിൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. വൺ ഈസ് എ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് എ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഈസ് എ മാർജിൻ ഈസ് പെയ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എൻട്രിങ് കോൺട്രാക്ട്. കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന മാർജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. അത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. നിങ്ങളുടെ ഓതറൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നോർമലി എന്ത് ചെയ്യുക, ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അടയ്ക്കാം. നോർമലി ഇസ് എ മിനിമം 10%, മിനിമം 10% സെക്യൂരിറ്റി. നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഒരു 10% മിനിമം നിങ്ങളോട് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒരു 60,000 ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ 6,000 നമ്മുടെ എന്തായിരിക്കും
ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ദ മാർജിൻ ഈസ് യുവർ ദ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഈസ് paid at the time of entering of your the contract. That is your the initial margin. And second one is a maintenance margin. What is a maintenance margin? അത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട മാർജിനാണ്. ദിസ് മാർജിൻ ഈസ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട്. കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പീരീഡിൽ അത് നിങ്ങൾ ത്രൂ ഔട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട മാർജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ. ദിസ് മാർജിൻ ഈസ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട്. നിങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്ട് പീരീഡിൽ നിങ്ങൾ നോർമലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട മാർജിൻ ത്രൂ ഔട്ട് മിനിമം അത്രയിൽ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യണം. മിനിമം ബാലൻസ് എന്ന് പറയില്ലേ, അല്ല മിനിമം ബാലൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 75% ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ്റെ ഒരു 75% നമ്മളവിടെ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദിസ് ഇസ് ദ മാർജിൻ ഈസ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട്. കോൺട്രാക്ട് പീരീഡിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട മാർജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ്സ് എ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ. ഈക്വൽ ടു 75% ഓഫ് യുവർ ദ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ്റെ 75% മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് എ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ. ഇനി എപ്പോഴും എമൗണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിന് താഴെ പോകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. മിനിമം ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. മെയിൻ്റനൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ എത്ര എമൗണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ താഴേക്ക് നിങ്ങളുടെ മാർജിൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ്സ് എ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ. The investor margin account fall below the maintenance margin is known as the variation margin. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാർജിൻ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിന് താഴെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ്സ് എ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ 3 categories of the margins. There is a initial margin, there is a maintenance margin, and there is a variation margin. And initial margin means, what is initial margin? Is a margin is paid at the time of entering the contract. കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന മാർജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. വാട്ട്സ് എ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ? അത് നിങ്ങൾ ത്രൂ ഔട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ആ പീരീഡിൽ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട മാർജിനെ പറയുന്നവരാണ് മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ. വാട്ട്സ് എ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ? വേരിയേഷൻ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ മാർജിൻ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിന് താഴെ പോണത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ്സ് എ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ. ആൻഡ് ദീസ് ആർ 3 categories ഓഫ് ദ മാർജിൻസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്. അപ്പോൾ മാർജിൻ്റെ ബേസ്ഡാണ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. 3 തരം മാർജിൻ ഉണ്ട്. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഉണ്ട്, മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ ഉണ്ട്, വേരിയേഷൻ മാർജിൻ ഉണ്ട്. ഈ 3 മാർജിൻ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇനി ഈ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മാർജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 3 types ഓഫ് മാർജിൻ. ദർ ഈസ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എൻട്രിങ് കോൺട്രാക്ട്. കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന മാർജിൻ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ, കാരണം നിങ്ങൾ ത്രൂ ഔട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന മാർജിൻ. കോൺട്രാക്ട് പീരീഡിൽ ത്രൂ ഔട്ട് മിനിമം ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന മാർജിനാണ് മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ. ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി അതിൻ്റെ താഴേക്ക് പോകുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ്റെ താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറഞ്ഞ പറയുന്നത് വേരിയേഷൻ. വേരിയേഷൻ മാർജിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കയ്യിലത്തെ പൈസ വീണ്ടും ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ആക്കണം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ വേരിയേഷൻ മാർജിൻസ് വന്നു. ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേരിയേഷൻ മാർജിൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ്റെ താഴേക്ക് നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ടിനെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അതൊരു ലോജിക്കാണ്. ശരിക്കും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, പ്രോബ്ലത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ 3 തരം മാർജിൻ ഉണ്ട്. ദർ ഈസ് എ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ, ദർ ഈസ് എ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ, ദർ ഈസ് എ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ പറഞ്ഞ കോൺട്രാക്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന മാർജിനെ പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. ഇനി ആ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പീരീഡിൽ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ മിനിമം ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത എമൗണ്ടിന് അതിനെ പറയുന്നവരാണ് മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ. ആൻഡ് ഇനി മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ താഴെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമൗണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ താഴെ പോകുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വേരിയേഷൻ മാർജിൻ. 3 types. ദർ ഇസ് ഇനീഷ്യൽ, ദർ ഇസ് എ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ മാർജിൻ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ ആ എമൗണ്ട് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിനെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് നേരെ ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദിസ് മാർജിൻ. ഇത് നമ്മളൊരു എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയണം. സപ്പോസ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഗോൾഡ് മാർക്കറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കണം. ലിസൺ, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഗോൾഡ് മാർക്കറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു എന്ന് ഓൺ March 1, 2012. മാർച്ച് 1 2012 ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഗോൾഡ് എന്ന കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റാണ്. ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ഗോൾഡ് മാർക്കറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാർച്ച് 1 കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരെ പോയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നോക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഒരു 3 മാസ കോൺട്രാക്ട്, 90 days കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയാം. 3 മാസ കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് നോർമലി അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോൺട്രാക്റ്റുകൾ നോക്കി. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ഇപ്പോൾ മാർച്ചിലാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് മാർക്കറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ 3 മാസ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. Therefore, the investor can see the 3-month contract, കാരണം 90 ഡേയ്സിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ മാർച്ച് മാസ കോൺട്രാക്ട് കാണാൻ സാധിക്കും, ഏപ്രിൽ മാസം കാണാൻ പറ്റും, മെയ്യും കാണാം. മാർച്ച് 1-ാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം എൻട്രി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാർച്ച് മാസ കോൺട്രാക്ട് കാണാം, ഏപ്രിൽ മാസ കോൺട്രാക്ട് കാണാം, മെയ് മാസ കോൺട്രാക്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ലിസൺ, ദാറ്റ്സ് എ ലോജിക്. നിങ്ങൾ എന്നാണ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ആ മാസ കോൺട്രാക്ട് കാണാം, 1 മന്ത് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാസ കോൺട്രാക്ട് ആണ്, ദാറ്റ്സ് എ നിയർ മന്ത്. മാർച്ച് മാസ കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ദാറ്റ്സ് നിയർ മന്ത്. ഏപ്രിൽ മാസ കോൺട്രാക്ട് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഇറ്റ്സ് എ നെക്സ്റ്റ് മന്ത്. ദെൻ മെയ് മാസം കോൺട്രാക്ട് കാണാൻ സാധിക്കും, ഫാർ മന്ത്. ഈ 3 മാസ കോൺട്രാക്ട് 1 മന്ത്, 2 മന്ത്, 3 മന്ത്. 1 മന്ത് ഈസ് എ നിയർ മന്ത്, 2 മന്ത് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് മന്ത്, 3 മന്ത് ഈസ് എ ഫാർ മന്ത്. ഈ 3 മാസ കോൺട്രാക്ട് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. മാർച്ച് 1-ാം തീയതി തീരുമാനിച്ചിട്ട് മാർച്ചിൻ്റെ മുഴുവൻ കോൺട്രാക്ട് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ദാറ്റ്സ് എ 1 മന്ത്, ആ 1 മന്ത് കോൺട്രാക്ട്. ദെൻ ഏപ്രിൽ മാസ കോൺട്രാക്ട് മുഴുവൻ കാണാൻ സാധിക്കും, 2 മന്ത് കോൺട്രാക്ട്. മെയ് മാസ കോൺട്രാക്ട് മുഴുവൻ കാണാൻ സാധിക്കും, 3 മന്ത് കോൺട്രാക്ട്. അത് ആ മാസത്തിന് നിയർ മന്ത് എന്നാണ് പറയുക, അടുത്തുള്ള മന്ത് എന്നാണ് പറയുക. മാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാസം മുഴുവനാണ്, നിയർ മന്ത് ആണ്, ഇറ്റ്സ് എ നിയർ മന്ത്. ഏപ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആണ്, മെയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാർ മന്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 മാസ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ തീരുമാനിച്ചത് ഗോൾഡ് മാർക്കറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാം. മാർച്ച് എടുക്കാം, ഏപ്രിൽ എടുക്കാം, മെയ് എടുക്കാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് അത് അദ്ദേഹമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഏത് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. 3 മാസം ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്, മാർച്ച് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്, ഏപ്രിൽ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്, മെയ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്, ഇതിൽ ഏത് എടുക്കണം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഇൻവെസ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് പലപ്പോൾ റെഗുലേഷൻസ് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിയാം, ലോട്ട് സൈസിലുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഗോൾഡ് 2 ഗോൾഡിനായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ലോട്ടായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം 100 അതിലുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗോൾഡ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾഡ് 2 ഗോൾഡിനായിട്ട് അവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോട്ടായിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണമാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് പറയുന്നത്? ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 എണ്ണമായിരിക്കും. അത് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ റെഗുലേഷൻസ് ആണ്. ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 എണ്ണമാണ്, അതൊരു എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ റെഗുലേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റർ ബൈ on 1st May 2012 മെയ് മാസ കോൺട്രാക്ട് അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. സോ ഇൻവെസ്റ്റർ ബൈ 1 lot of 1st, ഈ കോൺട്രാക്റ്റാണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് അദ്ദേഹം എൻട്രി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് 3 മാസ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ, ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ മെയ് എന്ന ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റാണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇൻവെസ്റ്റർ ബൈ 1 lot of May 12 ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഓൺ മാർച്ച്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് മാർച്ച് 12 എൻട്രി ചെയ്ത് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത് എന്താണ്? മെയ് മാസം ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ദെൻ ആ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട്, മെയ് മാസത്തെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് 600 പെർ ഗ്രാം. ഗോൾഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് 600 ആണ് പെർ ഗ്രാമിന് നിൽക്കുന്നത്. ഗോൾഡാണ് വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 600 ആണ് ഗോൾഡിൻ്റെ വാല്യൂ. അത് മാർച്ച് 1-ാം തീയതി അദ്ദേഹം മാർക്കറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് മെയ് മാസത്തെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങിക്കാം. മെയ് മാസത്തെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ നിൽക്കുന്നത് എത്രയാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, 600 രൂപയാണ്. ഇൻവെസ്റ്റർ ബൈ 1 lot of 1st May ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഓൺ 1st March. അന്ന് തീരുമാനിക്കും, 1-ാം തീയതി തീരുമാനിച്ചു മെയ് മാസം ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങിക്കാം. അതിൻ്റെ രൂപ എത്ര? ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് രൂപ അവിടെ പറയുന്നത് ₹600 ആണ്. 600 ആണ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരൊറ്റ എലമെന്റ് 1 ഗ്രാമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. മിനിമം എന്താണ്? ഒരു ലോട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ അതേ സോ ദർ ഈസ് വാല്യൂ കോൺട്രാക്ട് വാല്യൂ അപ്പോൾ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. 600 ആണ് ഗ്രാമിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ 100 എണ്ണം എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 600 × 100 60,000 ആണ് ടോട്ടൽ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ. ഇൻ കേസ് വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഒരു ലോട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 60,000 അദ്ദേഹം മുടക്കണം. 60,000 മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു ലോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങളിവിടെ 60,000 മുടക്കാണ്ട് തന്നെ ഈ ലോട്ട് കയ്യിൽ വയ്ക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ, അതാണ് ഈ മാർജിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ 60,000 മുടക്കണം. 60,000ൻ്റെ പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും 60,000 മുടക്കേണ്ട, അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ മാത്രം അടച്ചേ. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് പറയാം 10% അടച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 types of margin. There is an initial margin, there is a maintenance margin, variation margin. Initial margin is paid at the time of entering our contract. Normally 10% security total purchase price 10% ആയിരിക്കും. 60,000 ആണ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കേണ്ട പൈസ അല്ലേ? ആ കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങിക്കാൻ, ഒരു ലോട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ 60,000 അദ്ദേഹം കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം 60,000 കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെ ഈ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. അതിനാണ് ഈ മാർജിൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാർജിൻ എമൗണ്ട് മാത്രം അടച്ചായി.
സപ്പോസ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പൊസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ 10%. ഇപ്പം എക്സ്ചേഞ്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 60,000-ന് 10%, ദാറ്റ് ഇസ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. 6,000 അടച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 60,000 പൊസിഷൻ കയ്യിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഒരു ലോട്ട് കൈ വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും 60,000 അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ മാത്രം അടച്ചായി. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 10% എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് എൻട്രി നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ മാത്രം അടച്ചാൽ മതി. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ 66,000, അതായത് 60,000-ന്റെ 10%, 6,000. അപ്പോൾ ഇത് ഇനീഷ്യൽ മാർജിന് കൂടെ തന്നെ മറ്റ് മാർജിനുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ പറഞ്ഞാൽ 75% ആണ്. മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ നോർമലി 75% ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് 6,000-ന്റെ 75%, 4,500 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ 75% ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ആയിരിക്കും. മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ നോർമലി 75% ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ആയിരിക്കും. 6,000 ആണ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. ടോട്ടൽ കോൺട്രാക്ട് വാല്യൂ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ആയിരുന്നു 60,000. 60,000 അടയ്ക്കാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗോൾഡ് കയ്യിൽ വയ്ക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ, അതിനെയാണ് മാർജിൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാർജിൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ മാത്രം അടച്ചാൽ മതി. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് 60,000 രൂപയുടെ വരുന്ന ഗോൾഡ് കയ്യിൽ വയ്ക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനായി. ഈ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണത് ആരാണ്? എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് 10%. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. 60,000 × 10/100, 6,000 ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അടയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കി കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ എത്രയായിരിക്കും? നോർമലി 75% ആയിരിക്കും. 75% ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. സോ 75%. ഇപ്പോൾ 6,000 75 4,500. ഈ 4,500 താഴേക്ക് പോകുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ്സ് എ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ. ബിലോ ദ 4,500 അപ്ലൈ എമൗണ്ട് പോകുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വേരിയേഷൻ മാർജിൻ. ദിസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ, മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ, വേരിയേഷൻ മാർജിൻ. ഓക്കെ, ഇത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. ഇതാണ് മാർജിൻ അറേഞ്ച്മെന്റ്. മാർജിൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു കോൺട്രാക്ടിന്റെ മുഴുവൻ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെ ആ കോൺട്രാക്ട് കയ്യിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾ മാർജിൻ എമൗണ്ട് മാത്രം അടച്ചാൽ മതി. പിന്നെ മാർജിൻ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോൺട്രാക്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു കോൺട്രാക്ടിന്റെ മൊത്തം വാല്യൂ അടയ്ക്കേണ്ട, അതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യലായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ കോൺട്രാക്റ്റോടെ കൈവയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ശരിക്കും ഈ കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം 60,000 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു ലോട്ട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലേ? ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 എണ്ണമാണ്. 600 രൂപയാണ് നോർമലി ഗോൾഡിന്റെ പ്രൈസ്. അദ്ദേഹം ഒരു ലോട്ടാണ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു ലോട്ട് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ 600 × 100 എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ലോട്ട് 100 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 60,000 മുടക്കേണ്ടിയിരുന്നു. 60,000 മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു ലോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ഗോൾഡിന്റെ ഒരു ലോട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ 60,000 കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെ ആ പൊസിഷൻ കയ്യിൽ വയ്ക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് മാർജിൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാർജിൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് പ്രകാരം അദ്ദേഹം എന്താണ്, അതിന്റെ 10% അടച്ചാൽ മതി. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ, അത് എക്സ്ചേഞ്ച് പറയും ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ 60,000 6,000 അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 1 ലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. 60,000 പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ 2 മാർജിനോട് എക്സ്ചേഞ്ച് പറയുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ. ഇറ്റ്സ് നോർമലി 75% ഓഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. ദാറ്റ്സ് എ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് വേരിയേഷൻ. അതിന്റെ താഴെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4,500 താഴെ പോകുന്നത് ഇസ് എ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ. ദിസ് എ മാർജിൻ അറേഞ്ച്മെന്റ്. Okay, there is an example. The investor decided to enter the gold market on 1st March 2012. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഗോൾഡ് മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം. അദ്ദേഹം മാർച്ച് 1 മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് 3 മാസത്തെ കോൺട്രാക്ട് കാണിക്കും. അപ്പോൾ മാർച്ചിലെന്ന് മാർച്ച് മാസത്തെ കോൺട്രാക്ട് കാണാൻ സാധിക്കും, ഏപ്രിൽ മാസത്തെ കോൺട്രാക്ട് കാണാൻ സാധിക്കും, മെയ് മാസത്തെ കോൺട്രാക്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്ന് ആർക്ക് തീരുമാനിക്കാം? ആ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് തീരുമാനിക്കാം, ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യപ്രകാരമാണ്. പക്ഷേ എക്സ്ചേഞ്ച് എപ്പോഴും റെഗുലേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോട്ടായാലും മിനിമം എടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് എക്സ്ചേഞ്ചാണ് തീരുമാനിക്കുക. റെഗുലേഷൻ ഒരു ലോട്ടെങ്കിലും ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കും. ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഈ റെഗുലേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ചാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു മെയ് മാസ കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മെയ് മാസ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടിന്റെ വാല്യൂ 600 രൂപയാണ് പെർ ഗ്രാമിന്. 600 അല്ല, ഒരു ലോട്ടാണ് അദ്ദേഹം എടുക്കേണ്ടി വരാം, അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരെണ്ണമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. 1 ലോട്ടായിട്ട് അപ്പോൾ 1 ലോട്ട് 100 ഉണ്ട്. 600 × 100 60,000 രൂപ അദ്ദേഹം മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ലോട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരിക്കലും 60,000 മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെയാണ് മാർജിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, വേരിയേഷൻ മാർജിൻ. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് പറയും, അതിൻ്റെ 10% അടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് 60,000 പൊസിഷൻ കയ്യിൽ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം 10% അടച്ചു, അപ്പോൾ അത്രയാണ് 6,000. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബാക്കി മാർജിൻസ് അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് പറയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ 75% ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ 4,500. വേരിയേഷൻ അതിൻ്റെ താഴെ പോകുകയാണെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ മാർജിനാണ്. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡെയിലി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്? ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ദിവസം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം.
ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും അതിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തണം. അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഫ്യൂച്ചർ മീൻസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓരോ ദിവസം ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് അദ്ദേഹം സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തണം. ആ സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കിംഗ് ടു മാർക്കറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ഡെയിലി സെറ്റിൽമെന്റ്. ദിവസം അതിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാർക്കിംഗ് ടു മാർക്കറ്റ്. ദിവസം അതിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് എന്നായിരുന്നു? മാർച്ച് 1-ാം തീയതിയാണ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്തത് അല്ലെ? മാർച്ച് 1-ാം തീയതി അദ്ദേഹം കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്തു. കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്ത സമയത്ത് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടിന്റെ വാല്യൂ, ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് മെയ് മാസ കോൺട്രാക്റ്റാണ് അദ്ദേഹം എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടിന്റെ വാല്യൂ 600 രൂപയായിരുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, 600 രൂപയായിരുന്നു അല്ലേ? അദ്ദേഹം മാർച്ച് 1-ാം തീയതിയാണ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്തത്. മാർച്ച് 1-ാം തീയതിയാണ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്തത്. എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചറിന്റെ പ്രൈസ് 600 രൂപയായിരുന്നു അല്ലേ? പ്രൈസിന്റെ 600 രൂപ അദ്ദേഹം 1-ാം തീയതി എൻട്രി ചെയ്യുന്നു. 1-ാം തീയതി എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയ് മാസ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടിന്റെ രൂപ 600 രൂപയായിരുന്നു. 600 രൂപ 600. അപ്പൊ അന്ന് അദ്ദേഹം ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അടയ്ക്കും അല്ലെ? ഈ 60-ന് അപ്പൊ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് 600 × 100 ഒരു ലോട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ 600 × 100 60,000. പക്ഷെ 60,000 അദ്ദേഹത്തിന് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അദ്ദേഹം അടക്കി എത്രയാണ്? 10% അടച്ചു. 10% അടച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 6,000 രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ കൂടി അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അടച്ച കോൺട്രാക്ട് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അന്ന് എൻട്രി ചെയ്തപ്പോൾ 600 രൂപയാണ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടിന്റെ വാല്യൂ. അദ്ദേഹം അടച്ച മാർജിൻ, ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ 6,000 രൂപയാണ്. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് 6,000 രൂപയാണ് അദ്ദേഹം അടച്ച ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. ഓക്കെ, ഈ ബാക്കിയുള്ള മാർജിൻ കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 4,500 മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന്റെ താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ മാർജിനാണ്. ഇനി ഓരോ ദിവസം അതിന്റെ ചേഞ്ചസ് വരാണ്. മാർച്ച് 2 ആയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് 595 ആയി. 1-ാം തീയതി 600 രൂപയായിരുന്നു. എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 600 രൂപയായിരുന്നു. ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് 600 രൂപയായിരുന്നു. ഇനി മാർച്ച് 1-ാം തീയതിയാണ് 600 രൂപ. മാർച്ച് 1-ാം തീയതിയിലത്തെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നിൽക്കുന്നത് 600 രൂപയായിരുന്നു അല്ല? മാർച്ച് 1-ാം തീയതി എൻട്രി ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് മെയ് മാസത്തെ ഞാൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്. 600 രൂപയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അടച്ചു. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, മാർച്ച് 2-ാം തീയതി ഇപ്പോൾ 595. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 5 രൂപ പോയി. 5 രൂപ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 5 രൂപയല്ല പോവുക. 5 × 100 ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ 100 × എത്ര? 5 500 രൂപ പോവും. അപ്പോൾ എത്ര? ലോസ് 500 രൂപ. അപ്പോൾ 5 രൂപ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗെയിനിൽ വരുമ്പോൾ ഡെയിലി ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് എന്ന് പറയാം. ഡെയിലി ഗെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ലോസ് വന്നു, മൈനസ് വന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നെഗറ്റീവ് ലോസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, 5 രൂപ കുറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് 500 രൂപ. കാരണം ലോട്ടിന്റെ വാല്യൂ, ഒരു ലോട്ട് 100 ആണ്. അപ്പം മാർജിൻ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു, 500 കുറഞ്ഞു, 5,500 ആയി. ദെൻ മാർച്ച് 3-ാം തീയതി ഇപ്പോൾ 603. അപ്പോൾ 8 രൂപ കൂടി. 595 603 8 രൂപ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടണത് എത്രയായിരിക്കും? 800 രൂപയെ കിട്ടുക. കാരണം 8 രൂപ അത് പറഞ്ഞാൽ 100 ഒരു ലോട്ട് 100 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലോട്ടുമേ അത് കാൽക്കുലേറ്റ്. അപ്പോൾ 800 രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർജിൻ എമൗണ്ട് എത്രയായും? 600 ആയി. കാരണം 5,500 + 800 600. അടുത്ത മാർച്ച് 4 590 ആയി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 7 രൂപ കുറഞ്ഞു. 700 രൂപ പോയി. അപ്പോൾ 6,300 എന്നുള്ള എത്രയായി? 700 കുറഞ്ഞു, 5,600 ആവുന്നു. ദെൻ മാർച്ച് 5-ാം തീയതി 591 ആയി. 591 ആകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും 5 രൂപ കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം -500 ആണ്. 100 × ഒരു ലോട്ട് 100 അപ്പോൾ 500 രൂപ കുറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 5,100 ആവുന്നു. ദെൻ മാർച്ച് 6-ാം തീയതി 585 ആയി. ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് മാർക്കുകളാണ്. 585 ആയി. അപ്പോൾ 6 രൂപ കുറഞ്ഞു. 600 രൂപയുടെ കുറവ് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എത്രയായി? 4,500 ആയി. 600 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4,500 ആയി. ഇനി മാർച്ച് 7-ാം തീയതി 575 ആയി. 570 10 രൂപ കുറഞ്ഞു. 10 രൂപ കുറയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 രൂപ പോയി. അപ്പോൾ അത് 3,500 ആയി. ശ്രദ്ധിക്കുക, ബിലോ 4,000 മീൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് 4,500 മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓരോ ദിവസം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ മിനിമം 4,500 ഇസ് എ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസം 4,500 അവിടെ 4,500 താഴെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം 4,500 വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു. എത്രയാണ്? 3,500 ആയി. കാരണം 1000 രൂപ കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 4,500 1000 പോയി 3,500 ആയി. ഓക്കെ, 3,500 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ബിലോ 4,000 വേരിയേഷൻ മാർജിൻ. ബിലോ 4,000 പറഞ്ഞാൽ അത് വേരിയേഷൻ മാർജിനായി. കാരണം നമുക്ക് മിനിമം 4,500 നിങ്ങൾ ദിവസം അക്കൗണ്ടിൽ മീൻസ് ആ ട്രേഡിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ താഴേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എവിടെ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ വരുന്നോ അതിന് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ 3,500 ആയി.
അപ്പോൾ ഇവിടെ വേരിയേഷനായി 4500 താഴെ പോയി. 4500 താഴെ പോകുന്നതിനെ പറയുന്നത് ബിലോ ദ 4000 വേരിയേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മാർജിന് വീണ്ടും എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അത് ലോജിക്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വേരിയേഷൻ മാർജിൻ വരുന്നത്? ആ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ 6000 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 3500 എഗെയിൻ എവിടെ ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് എത്തിക്കണം. എത്ര കയ്യിൽ നിന്ന് 2500 എക്സ്ട്രാ വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അത് 6000. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പൈസ ഇറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. വേരിയേഷൻ മാർജിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആ മാർജിൻ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ എത്രയാണ്? 6000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് 6000 രൂപയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ 2500 കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കണം. അപ്പോൾ അത് 6000 ആവുള്ളൂ. പ്ലസ് 2005 നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം. നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന് 6000 രൂപ ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ 6000 രൂപയായി. പിന്നെ അഗൈൻ ട്രേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. പിറ്റേ ദിവസം 579. അപ്പോൾ 4 രൂപ കൂടി. അപ്പോൾ 400 രൂപ. 400 രൂപ ഇവിടെ 6000 ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 6400 ആയി. 6000 എഗെയിൻ 400 കിട്ടി. 6400. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് 6000 ആണ്. 6000 ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എപ്പോൾ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ വന്നാൽ ആ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ എഗെയിൻ അവിടേക്ക് എത്തിക്കണം. ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പൈസ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കി അവിടെ 6000 ആക്കി മാറ്റണം. അതിനുശേഷം ട്രേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ 4 രൂപയുടെ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ 400 രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടി. 6400. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം വന്നപ്പോൾ 579 608 അതിൻ്റെ അടുത്ത് 29 രൂപയുടെ ചേഞ്ച് വന്നു. 29 രൂപയുടെ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ 2900 കയ്യിൽ വന്നു. അപ്പോൾ എത്രയായി? 6400 പ്ലസ് 2900 9300 ദെൻ പിറ്റേ ദിവസം ഇപ്പോൾ 628 അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓൾറെഡി 2000 കയ്യിൽ കിട്ടി. 20 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ 20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2000 രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് 11300. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഡെയിലി മാർജിൻസ്, ഡെയിലി ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെയിലി ഗെയിനും വരാം ലോസും വരാം. ഗെയിൻ പറഞ്ഞ പ്ലസിനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലാഭത്തിൽ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, നഷ്ടത്തിൽ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഗെയിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഗെയിനും വരാം ലോസും വരാം. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഗെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ലോസും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മൈനസ് വരുന്നത് ലോസാണ്, പ്ലസ് വരുന്നത് ഗെയിനാണ്. അതിനനുസരിച്ച് മാർജിൻ മണിയിലാണ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 600 രൂപയായിരുന്നു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് എടുത്തത് 6000 ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ മുടക്കിയിട്ടാണ് അത് എടുക്കുന്നത്. മാർജിനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്ട് എൻട്രി ചെയ്ത ദിവസം മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അന്ന് 600 രൂപയായിരുന്നു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്നിരുന്ന വാല്യൂ. മീൻസ് ഇതാണ് 600 രൂപ. ഓക്കെ, 600 രൂപ ഇവിടെ നിന്നിരുന്നു. ദെൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഗെയിൻ ഒന്നൊന്നുമില്ല, 6000 രൂപ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കി. 6000 കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ 6000 അടച്ചു. ഓക്കെ, ദെൻ മാർച്ചിനാണ് 590 5 രൂപ താഴെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500 രൂപയാണ് പോകുക. കാരണം ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ 5 രൂപ കുറയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500 രൂപ. ഒക്കെയും 100 മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരെ. അപ്പോൾ 500 രൂപ കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 500 ആയി. 8 രൂപ കിട്ടി. അപ്പോൾ 800 കിട്ടി. 6300. പിന്നെ 7 രൂപ പോയി. അപ്പോൾ 700 രൂപ പോയി. 5600. പിറ്റേ ദിവസം 5 രൂപയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ -500. 5 100. പിറ്റേ ദിവസം 6 രൂപ പോയി. 600. അപ്പോൾ 4500. അപ്പോൾ 4500 താഴെ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിലോ 4500 വേരിയേഷൻ. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് 4500 ആണ്. ആൻഡ് ബിലോ 4500 വേരിയേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി പിറ്റേ ദിവസം മാർച്ച് 7 അവിടെ നമ്മൾ 10 രൂപ 1000 രൂപ 3500. 4500 1000 രൂപ പോയി 3500. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വേരിയേഷൻ മാർജിൻ താഴേക്ക്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ നിങ്ങൾ എഗെയിൻ അതിനെ ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ 2500 രൂപ മുടക്കി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ 6000 രൂപയാണ്. 3500 കൂടെ നമ്മൾ പ്ലസ് 2500 ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. അപ്പോൾ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ 2500 ഇറക്കി 6000 ആക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം 574 കൂടി. അപ്പോൾ 400 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 6000 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. 6400 ആവുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം 29 രൂപ കൂടുന്നു. അപ്പോൾ 2900 9300. പിറ്റേ ദിവസം 20 രൂപ കൂടുന്നു. അപ്പോൾ 2000 രൂപ കൂടുന്നു. കാരണം 20 × 100 2000. ദെൻ 11300. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് പോകുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കണം. ഈ ബയർ ഇൻവെസ്റ്റർ തീരുമാനിക്കണം ഈ കോൺട്രാക്ട് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക. അതാണ് തീരുമാനം. അത് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം. ലാഭം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇനി സെറ്റിൽമെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവം? ഈ കോൺട്രാക്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ലാഭമാണ് നഷ്ടമാണ് അവിടെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദ സെറ്റിൽമെന്റ്. ഓൺ 7th മാർച്ച് 7ാം തീയതി മാസത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അക്കൗണ്ട് ഫാൾ. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ താഴെ വന്നു. അല്ലെ, 3500 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ്റെ താഴെ വന്നു. Maintenance margin. So on 7th March, the balance of the initial margin account has fallen below the maintenance margin. So the amount added to bring back to the initial margin. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇനി ട്രേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ടിനെ ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 6000 രൂപയാണ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. 3500 6000 ആക്കിയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ 2500 കയ്യിൽ നിന്ന് മുടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ഇത് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ₹2500.
ബ്രിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ 2500 നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. കാരണം 6000 മൈനസ് 3500, 6000 മൈനസ് 3000 2500 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. സോ ദിസ് വേരിയേഷൻ മാർജിൻ, അവിടെ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ വന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. 2500 രൂപ നിങ്ങൾ കൊടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ 4500 താഴെ പോകുന്നത് വേരിയേഷൻ മാർജിനാണ്. വേരിയേഷൻ മാർജിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിന്നെ ട്രേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിന് വീണ്ടും എവിടേക്ക് എത്തിക്കണം? ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ 2500 മുടക്കി അതിനെ വീണ്ടും 6000 എത്തിച്ചു. വി ക്യാൻ സീ ദ എവരി ഡേ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഇസ് ചേഞ്ച്. അല്ലെ, നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പ്രൈസ് ചേഞ്ച്, ഗോൾഡിന്റെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് 1 by 1 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. സോ സപ്പോസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഡിസൈഡ് ടു സെൽ ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓൺ 10th March. 10ാം തീയതി അദ്ദേഹം വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. വിൽക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രാക്ടിന്റെ വാല്യൂ 11,300 ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടിന്റെ വാല്യൂ നിൽക്കുന്നത് 11,300. ഇന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഡിസൈഡ് ടു സെൽ ഹിസ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓൺ 10th March. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹിസ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്? പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നഷ്ടം അദ്ദേഹം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അദ്ദേഹം പറയാം 10ാം തീയതിയാണ് സെല് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം. 10ാം തീയതി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 11,300. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, 11,300 ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 11. ഇനി എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്? കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹം ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്. 6000 രൂപ അദ്ദേഹം ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം കയ്യിൽ നിന്ന് മുടക്കിയ പൈസ, 6000 രൂപ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. പ്ലസ് ഇവിടെ 2500 അദ്ദേഹം കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. കാരണം എന്താ? ഈ കോൺട്രാക്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ വന്നു. 7ാം തീയതി വേരിയേഷൻ മാർജിൻ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം 2500 കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് ആ കോൺട്രാക്ട് അഗെയിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ 2500 എഗെയിൻ അദ്ദേഹം കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 6000 ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കി. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ 2500 അദ്ദേഹം കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കി. അപ്പോൾ 8500 കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6000 കോസ്റ്റ്, 6000 രൂപ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ, 2500 രൂപ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ. സോ ദിസ് 6000 ഈസ് ഇനീഷ്യൽ, അദ്ദേഹം കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ പൈസയാണ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. 6000 ഈസ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് 2500 ഈസ് എ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ. വേരിയേഷൻ മാർജിൻ വന്നപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ പൈസ 2500. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് 8500 ആണ്. 11,300 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. ആ കോൺട്രാക്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 11,300. അപ്പോൾ അതിന് വന്നിട്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് 6000 പ്ലസ് 2500, 8500 കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് 8500. അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാഭമാണ് നഷ്ടമാണ്? ലാഭമാണ്, എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. 11,300 മൈനസ് 8,500, 2,800 രൂപ പ്രോഫിറ്റ്. പ്ലസ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 11,300, കോസ്റ്റ് 8,500, അപ്പോൾ 2,800 രൂപ പ്രോഫിറ്റ്. പ്രോഫിറ്റിലാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഇത് ചെയ്യുള്ളൂ. നഷ്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ആരും കോൺട്രാക്ട് വിൽക്കില്ല, അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നോർമലി. അപ്പോൾ നല്ല ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മാർക്കിംഗ് ടു മാർക്കറ്റ്. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മാർക്കിംഗ് ടു മാർക്കറ്റ്. ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് പറയുന്നത് ഡെയിലി സെറ്റിൽമെന്റ് ഓർ മാർക്കിംഗ് ടു മാർക്കറ്റ്. കാരണം ഈ കോൺട്രാക്ട് എല്ലാ ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കൂടുതലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്ട് വിൽക്കാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാർച്ച് 10ാം തീയതി അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ് നമുക്കിത് വിൽക്കാം. അപ്പോൾ 11,300 അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. 11,300 പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ മൊത്തമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ കുറച്ച് പൈസ അദ്ദേഹം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 6000 രൂപ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, 2500 പ്ലസ് വേറെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്യുവർ ലാഭത്തിൽ തന്നെയാണ് കോൺട്രാക്ട് എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 7th മാർച്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേരിയേഷൻ അത് 2500 ഇറക്കി. ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഡിസൈഡ് സെൽ ഹിസ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് 10ാം തീയതി വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഇതായപ്പോൾ അത് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിന് 11,300 കിട്ടി, വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹിസ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്? പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലൂസ്? സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 11,300, അപ്പോൾ 11,300 വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ കോസ്റ്റ്? 6,000 ഈസ് എ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ, 2,500 is a variation margin. So 8,500 is a cost. So profit, selling price minus cost. Selling price 11,300 and cost is 8,500. 2,800 is your the profit. This arrangement is known as your the marking to market. Idana parayana parana marking to market. Okay, let me conclude. The first we discuss the concept of a difference between the commodity future and the financial future, and what is the difference between the commodity and the financial. And after that, what is the forward contract and future contract? The differences between the forward and the future contract. And what is the margin system? The future is working on the margin system. Future margin is a good faith or deposit amount or capital one need to post to control the future contract. That is a margin system. And there are types of margin. There is an initial margin, there is a maintenance margin, variation margin. Initial margin is at the time of entering a contract. Initial margin. What is the maintenance contract? Is maintained during the period. Not minimum balance keep that is the maintenance margin. Normally it's 75% initial margin. Variation margin below the
maintenance margin അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് is a variation margin. The margin account for below the maintenance margin is known as a variation margin. Okay, this initial maintenance and the variation, and this is an example of the initial margin, and here's the contract value 60,000 and the initial margin is 10%. So the 6,000 is initial margin, maintenance margin 75%, initial margin is 4,500, and below the 4,500 is a variation margin. Okay, this is a margin settlement, this is a margin calculation of the contract, this is a contract arrangement, and this is a daily marking to market system. This is a daily contract by settlement. And first day you are the value 600, then second day is a 595, this is a 500 rupees loss because lot is a 100. 5 rupees means 5 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 500 രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ്. കോൺട്രാക്റ്റിൽ 500 വരുന്നു, ഇവിടെ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അവസാനം ഇവിടെ നമുക്ക് 3,500 ബിലോ ദ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ബിലോ ദ 4,000 വേണം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ താഴെ പോയി. മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിന് താഴെ പോയ ട്രേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ടിനെ അഗെയിൻ എവിടേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 3,500 നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6,000 എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് 2,500 മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ 6,000 അഗെയിൻ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ഇറക്കണം. 2,500 ഇറക്കി അതിനെ 6,000 ആക്കി മാറ്റണം. ദെൻ അഗെയിൻ ട്രേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. പ്രോഫിറ്റ് ആവണ സമയത്ത് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ലാഭത്തിലാണ് തോന്നിയെങ്കിൽ വിൽക്കാം. അത് എക്സൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നഷ്ടമാണോ ലാഭമെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് 11,300 ആണ്. കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള 6,000 ഇനീഷ്യൽ മാർജിനും 2,500 കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻ മാർജിനും. ഇപ്പോൾ 8,500 കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 2,800 പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ്. നമുക്ക് സെറ്റിൽമെന്റ് പ്രോഫിറ്റിലാണ്. This arrangement is known as the marking to market in the future contract. So one of the important element, the future is purely working on the base of the margin system, and margin is at most good faith. The three types of initial margin, maintenance margin, and the variation margin. And marking to market is purely working on the base of the margin system. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.